सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਡਵਾणी ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੰਡਨ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ चेतावनी दी गई। SFJ की धमकी मगरों सुरक्षा एजेंसियां हालांकि चौकस हो चुकी ने और पोस्टर जिहड़े कि सिक्स फॉर जस्टिस संस्था वालों जारी किए गए हैं। हालांकि सिक्स फॉर जस्टिस संस्था जिसते भारत विच बैन लग्या होया है। गुरपतवंत पन्नू कानूनी सलाहकार इसका लगातार कोई ना कोई अजियां हरकतां करता रहता है सुर्खियां च रहण लई। लेकिन एक बार फिर जिहड़ी गिद्दड़ पपकी दी गई है सिक्स फॉर जस्टिस वालों। ये तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली तो। शंकर, हर कुछ समय के अंतराल के बाद सिक्स फॉर जस्टिस कुछ ऐसी ही पोस्टर जारी कर देता है, लोगों को पैसों का लालच देकर कभी किसी तरह से कभी किसी और तरह से बरगलाने की कोशिश। ये एक और कोशिश कही जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पन्नू ने इस तरह के एक हरकत को अंजाम दिया है, इस मामले में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर को जान से मारने की धमकी देने वाला जो पोस्टर है वो जारी किया है। और इस मामले पर साफ तौर पे कहा है कि इस मामले पर जो भी इसको अंजाम देगा उसको इनाम देगा। देखिए, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि गिदड़ धमकी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार पोस्टर जारी करके इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, कहीं न कहीं इस मामले को सुरक्षा जांच एजेंसियां जो है उसको काफी गंभीरता से ले रही है। और इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इस मामले पर जो पन्नू की हर एक जो एक्टिविटी है उस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि तमाम चाहे खुफिया एजेंसियों की बात करें या जांच एजेंसी की बात करें, पन्नू से संबंधित जो उसकी संस्था है जस्टिस फॉर सिक्स, उस पर नजर बनाए हुए हैं। और ये पोस्टर जारी करने की जो तारीख है, जो वक्त देखा जाए, वो है आज 1 नवंबर और 2 नवंबर। ये 1 और 2 नवंबर ऐसी तारीख है जिसको सिख धर्म से जुड़े हुए लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। और एक जानबूझकर उस दर्द को कुरेदने की कोशिश की जाती है पन्नू के द्वारा। और पन्नू खुद ये तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, लेकिन ये वहां से बैठ करके इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मामले पर चाहे भारत की जनता कहें, खासतौर पर अगर पंजाब की जनता कहें या राजधानी दिल्ली की जनता कहें, वो इस चीज को समझ चुकी है कि पन्नू का जो ये खेल है वो चलने वाला नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का है और मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा हुआ मसला है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है और कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पहले से ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों पर जांच एजेंसियां और स्थानीय पुलिस जरूर इस मामले पर सोचेगी। जी शंकर, सिक्स फॉर जस्टिस पर बैन लगा हुआ है और गुरपतवंत पन्नू पर तमाम मामले दर्ज हैं, लेकिन क्योंकि खुद तो बाहर बैठा है, पंजाब के नौजवानों को भड़काने की, उनको बरगलाने की कोशिश में लगा रहता है। और इससे पहले हमने देखा भी खालिस्तानी झंडे फहराने के एवज में उसने हजारों डॉलर, सैकड़ों डॉलर का इनाम देने का लालच किया। लेकिन वो नौजवान जिन्होंने ये कोशिश की वो अब जेलों में बंद है, उनकी सार भी नहीं ली जा रही और ये उनके परिवार भी कह रहे हैं। पर अब सवाल ये है कि लगातार पन्नू की हरकतें जारी और इन पर लगाम कैसे लगेगी? इस मामले पर एक जो तमाम खुफिया एजेंसियों को के काफी नजदीक है पुनीत सिंह चंडोक जो है, इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, पन्नू को साफ तौर पर, पन्नू के साथ साथ में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं उनको भी एक साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस मामले पर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आइए आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आइए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस मामले पे बैठ के बातचीत की जाए और देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पन्नू का कभी सहारा लेती है, कभी बब्बर का खालसा सहारा लेती है, या जो इस तरह की जो एक कहा जा सकता है कि नापाक हरकत को अंजाम देने में जुटी हुई है, किसी न किसी का सहारा लेते हुए। और शायद इसी बात का एक तकाजा है कि जस्टिस फॉर सिक्स इस संस्था को भारत में बैन किया गया है। लेकिन पन्नू जो है न्यूयॉर्क में बैठ करके इस तरह के पोस्टर जारी करवाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के पोस्टर जारी करवा करके ये कहीं कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश करता है। लेकिन इस मामले पर पन्नू ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर कि अगर आप चाहते हैं
तो आप आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैठ के बातचीत की जाए। लेकिन इस तरह के मसलों पर आप बेमतलब की आग ना लगाएं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि देश की जनता इस मामले पर काफी अब सतर्क हो चुकी है और जो जिस तरह से एक बदले की भावना एक तैयार की जा रही है वो उस मामले का पंजाब की जनता पर या राजधानी दिल्ली की जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से जस्टिस फॉर सिख को लेकर एक अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है वो राजधानी दिल्ली में भी कोशिश की गई थी, लेकिन यह यहाँ पे फेल हो गया। इससे पहले पंजाब में कोशिश की गई, वहां भी फेल हो गया। लेकिन अब इसी उसके ऑपरेशन को फेल होने के बाद वो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि जिससे कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बना रहे। लेकिन इतना उसको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि वो जिस तरह से उसकी हरकत है, जिस तरह से इस तरह के जो कोशिश करता है पोस्टर जारी करने का। हालांकि देखिए पोस्टर कुछ दिन पहले 15 अगस्त के वक्त में ही जारी करवाया गया, उसके बाद लगातार राजधानी दिल्ली में भी पांव पसारने की कोशिश किया, जिससे कि वो एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया जो है वो इस पर को तवज्जो दे सके। लेकिन एक तरह तो इतना साफ है कि भारत के अंदर जो तमाम चाहे खुफिया एजेंसियों की बात करें या जांच एजेंसियों की बात करें, वो पहले से काफी ज्यादा सतर्क है और इन तमाम मामलों पर काफी गंभीरता से ध्यान दे रही है। और यहाँ पे मामला मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से पोस्टर जारी किए गए हैं, ये खुलेआम ये न्यूयॉर्क में बैठ करके जिस तरह से पोस्टर जारी किए गए हैं, तो इस मसले को काफी गंभीरता से भी देखा जा सकता है। और रही बात जी ठीक, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। सो ये तस्वीरां ये पोस्टर जड़े ने एक बार फिर सिक्स फॉर जस्टिस ने जारी किए ने $1000 ਦਾ ਇਨਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ पहुंचे हुए ने दरबार साहब नतमस्तक होर। हर साल इसे तरह हजारां दी गिणती विच संगत जिहड़ी है वो पहुंचती है चौथी पातशाही दे प्रकाश पुरब मौके। और इस बार भी वही उत्साह, वही श्रद्धा, आस्था जिहड़ी है वो नजर आ रही है संगत विच। जी आईया हुई संगतां नूं सतगुरु पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दीआं लख लख वधाइयां सारी प्यारी साध संगत नूं देना चाहुंदे जी। ते बड़ा मन पसंद है जी, सतगुरु पातशाह दे दर्शन करके आए अंदरों बाहर संगतां दे दर्शन हो गए ने। सोहनी दीपमाला, सोहने जिन्ना सजावट इन्ना आनंद आ गया जी। संगतां दे दर्शन हो गए ने देशां विदेशां तो जी। ते बहुत सतगुरु दा शुकराना जी ते सतगुरु दे समय दे विच होर खुशियां बख्शण सारियां संगतां नूं। ਸਿੱਧੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀ ਰੌਣਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लॉकडाउन ਅਤੇ कोविड का जो पीरीयड ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਪਰ ਉਨੀ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ
ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ 8 ਤੋਂ 12 ਜਲੌ ਸੱਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਕੋੜੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਰੋਗਟਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਅਤੇ
ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੁਣ LIP ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 80 ਵਰ੍ਹਿਆ ਮਹਿਲਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ DAP ਖਾਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। DAP ਖਾਦ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਬਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 50% ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ
10% ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੀ OPD ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ PGI ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर हम इसे एक बेस पॉइंट के तौर पर देखें तो भारत में एक विशाल समूह ऐसे लोगों का है जो गंदगी और तंग घरों में रहते हैं। वो सभी पब्लिक सोर्सेज और सार्वजनिक जगहों पर स्थित पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं। जहां लगभग 30 मिनट पानी लाने में लगते हैं, ये उम्मीद कि लोग हाथ की स्वच्छता पर पानी खर्च करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूरगामी धारणा है। इसलिए एक महत्वपूर्ण कदम जो सरकार के साथ साथ इन डोनर पार्टनर्स ने वास्तव में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर लिया है, वो है मोबाइल हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाना, जिसे लगाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इन शहरी गरीब बस्तियों में कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। बात करें अगर उड़ीसा की, जहां भूमि अधिकार दिया जा रहा है, अब तक उन्होंने 60,000 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को भूमि का अधिकार दिया है, जो उन्हें सरकार की कई सब्सिडी के तहत अपने आवास को अपग्रेड करने में सक्षम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मिशन जो चल रहा है वो है वसुधा, जिसका मकसद हर घर जल देना है, वो भी शहर के स्लम और गैर स्लम एरिया को अलग किए बिना। और मुझे लगता है कि अगर हम लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। इससे हम शहर में अधिक लचीलापन पैदा कर सकते हैं।